ہیلتھ کیئر۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم بات کریں گے آج کوپنگ کے بارے میں کہ واٹ از کوپنگ سکلز، اس کے ٹائپس، اس کی اسٹریٹجیز۔ کوپنگز ہوتا کیا ہے؟ دراصل کوپنگ کا مطلب ہے کہ جب انسان کو کسی مشکل وقت، دباؤ اور پریشانی کا، کسی ٹینشن کا سامنا ہو تو وہ اس سے نپٹنے کے لیے جو طریقے استعمال کرتا ہے اسے کوپنگ کہتے ہیں۔ زندگی میں ہر شخص کو مسائل، دباؤ، ناکامیاں، ایموشنلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہر انسان کا اپنا ایک ریئیکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں سکون اور حکمت سے نپٹتے ہیں، کچھ لوگ الجھن یا غصے میں۔ دراصل وہ عمل ہے کوپنگ، غلط فیصلے کر لیتے ہیں جو ہمیں اندرونی دباؤ کم کرنے اور باہر کی مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوپنگ سکلز۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہی ہماری ذہنی صحت کو اور کوالٹی آف لائف پر اثر رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کوپنگ ٹائپ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا جی پرابلم فوکسڈ کوپنگ۔ اس طریقے میں انسان مسئلے کو براہ راست حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی طالب علم امتحان میں کم نمبر لیتا ہے تو وہ زیادہ محنت کرے اور ٹیچر سے مدد لے یا اپنی کمزوری پر کام کرے۔ اس میں دباؤ کو ختم کرنے کے لیے مسئلے کی جڑ پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تب زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جب مسئلہ قابل حل ہو۔ اس سے انسان کو کنٹرول کا احساس بھی ملتا ہے اور اعتماد بڑھتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایموشن فوکسڈ کوپنگ۔ اس طریقے میں انسان مسئلہ حل کرنے کے بجائے اپنے جذبات کو، اپنے ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی شخص ہے اپنے دوست کے ساتھ جھگڑے کے بعد وہ موسیقی سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی بات میں، اپنی مشکل کم کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے موسیقی سنتا ہے، دعا کرتا ہے، یا کسی اس کے قریبی دوست ہوتا ہے شخص سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ جب مسئلہ فوراً حل نہ ہو رہا ہو تو جو ایموشن کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ذہنی دباؤ نہ بڑھے، ٹینشن زیادہ نہ، اسٹریس نہ بنے۔ یہ طریقہ اندرونی سکون کے لیے زیادہ کارآمد ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اوائڈنس کوپنگ سکلز۔ اوائڈنس کوپنگ سکلز کیا ہے؟ اوائڈنس کوپنگ سکلز اس میں انسان مسئلے یا دباؤ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اوائڈ کر دے گا، اس کو سائڈ پہ کر دے گا، وہ اوائڈ کرنے کے لیے کوئی اور کام کرنا شروع کر دے گا، جیسے کہ زیادہ سونا، انٹرنیٹ ہر وقت یوز کرنا، مشکل کام کو ٹالتے رہنا یا وقتی سکون دینا، لیکن لمبے عرصے میں مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ کوئی طالب علم ہے جو مشکل سبق چھوڑ کر موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے اور جو اپنی ٹینشن کو وقتی طور پر کم کرتا ہے، مگر بعد میں زیادہ بڑھے گی۔ اس لیے یہ طریقہ صحت مند کوپنگ نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر تو کوئی مشکل ٹاپک ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو اسی ٹائم حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر فوکس کرنا چاہیے مسئلہ ہے کیا۔ اگر جیسے کہ کویسچن کا پرابلمز ہے، اس کو جو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے میں حل کر سکتا ہوں، نہ کہ اس کو اگنور کر کے سائڈ پہ کر کے اپنا دوسرے کام میں لگ جانا، اس کو اوائڈ کر دینا۔ حالانکہ مسئلہ تو ہے نا، مسئلہ تو تب سولو ہوگا نا جب اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس پہ فوکس کریں گے، اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں، تب مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ اگنور کرنے سے حل نہیں ہوگا، یہ بعد میں اور زیادہ بڑھے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کو ٹینشن ہوتی ہے، کس چیز کا سٹریس ہو گیا، فار ایگزامپل اس کو پیپرز کا سٹریس ہو گیا کہ اس کو پیپرز کی تیاری نہیں کر رہا، تو پیپرز کا ورڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بعد میں جب اس کے ایگزام ہوں گے تو وہ اس کا سٹریس بہت زیادہ اس پہ برڈن بنے گا، اس ٹائم وہ سولو بھی نہیں ہوگا اور اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کوپنگ اسٹریٹجیز۔ کوپنگ اسٹریٹجیز میں ہمارے پاس سب سے پہلا آ جاتا ہے مثبت سوچ اپنانا۔ اس میں انسان کسی منفی صورتحال کو مثبت زاویے سے دیکھنے کی
कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो वो ये सोचेगा कि शायद इसने अब मुझे एक नई और बेहतर नौकरी मिलेगी। ये हिकमत अमली इंसान को नाउम्मीदी से बचाती है और आगे बढ़ने का जो है ना उसको हौसला देती है। मस्बत सोचने वाले लोगों को ज़्यादा परामीद होने और जल्दी हिम्मत नहीं हारते, वो स्ट्रोंग रहते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं। आगे हमारे पास सोशल स्पोर्ट्स, इसमें इंसान अपने ख़ानदान, दोस्तों या साथियों से जो है ना हेल्प लेता है। जब कोई मुश्किल वक्त आए तो दूसरों से बात करने से जहनी दबाव कम होता है। अपना जो प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करना, उनकी राय लेना, मतलब वो कोई हेल्प कर दें। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को मतलब फाइनेंशियली जो है ना प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली टेंशन है, तो वो अपने करीबी जो रिलेटिव्स होंगे उनसे मशवरा या मदद ले सकता है। ये हिकमत अमली है, इंसान को अकेलापन महसूस नहीं होने देती और जज्बाती ताकत देती है। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब मसला वाकई हल किया जा सकता है। इंसान मरहलावार सोचता है कि कौन सा कदम पहले उठाना और कैसे हालात को बेहतर बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई तालिब इल्म पढ़ाई में पीछे है तो वह शेड्यूल बनाता है और वही रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता है और टीचर से रहनुमाई लेता रहता है। तो ये क्या है, स्ट्रेटजीज है, ये हिकमत अमली है, इंसान को अमली तौर पर मजबूत कर देती है। अच्छा, उसके बाद है जी रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या आ जाता है, इसमें इंसान अपने ज़हन और जिस्म को परसकून करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करता है। जैसे कि कोई इंसान को ना बहुत ज़्यादा यकदम कोई टेंशन आ गई है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, उसको ना जैसे इंसान को ना पैनिक अटैक होने लगता है, बहुत घबराहट हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ऐसे जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर उसको जो है ना फौरी तौर पर फिजिकली मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे कि माइंडफुलनेस, जैसे कि एक तो होता है ना जैसे गहरी सांस लेना, ठीक है। जो है ना पहले इनहेल करना नाक के थ्रू लेके जानी सांस, फिर उसको 2-3 सेकंड जो है ना होल्ड करना, उसके बाद फिर माउथ के ज़रिए उसको रिलीज़ करना, एक्सेल करना। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट जो है ना रिलैक्सेशन टेक्निक है। अगर देखा जाए तो इस अगर फ़ौरन कोई स्ट्रेस या ऐसा प्रॉब्लम आए तो इसको करना चाहिए और 7-8 दफ़ा ये करनी चाहिए लगातार, ताकि आपका जो स्ट्रेस, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा, आपका स्ट्रेस है जो कम हो जाए, बेहतर हो जाए, आप अपने आप को ना बेहतर महसूस करो, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स दफ्तर के दबाव से थक जाए तो वो कुछ मिनट गहरी सांस ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये मसला हल हो जाता है। ये आसान और मुफीद कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, अक्सर दबाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम वक्त पर काम मुकम्मल नहीं करते। अगर हम अपनी सरगर्मियों का हुनर बेहतर शेड्यूल बनाएं तो दबाव कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल इम्तहान से पहले रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि आखिरी दिन सब कुछ याद करने की कोशिश करें। वक्त का सही इस्तेमाल करें, एक बेहतरीन कॉपिंग स्ट्रेटजीज है। उसके बाद है जी एक्सप्रेसिव राइटिंग। एक्सप्रेसिव राइटिंग बाज़-औक़ात अपने जज़्बात और मसाइल को कागज़ पर लिखने से दबाव कम होता है। इसका कोई एक्सप्रेसिव राइटिंग कहते हैं। इससे इंसान के दिल का बोझ हल्का होता है, उसके जो ख़यालात वाज़ेह हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की परेशानियों को डायरी में लिखे तो ज़हनी सुकून मिल सकता है। ये सादा मगर ताकतवर स्ट्रेटजीज़ ही है, ठीक है, स्ट्रेटजी। उसके बाद है जी माइंडफुलनेस और मेडिकेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है कि इंसान हाल पर तवज्जो दे, माजी या मुस्तकबिल की फ़िक्र में ना गुम हो। ये हिकमत अमली दबाव को कम करने और ज़हनी सुकून देने में देती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स खाना खाते वक्त सिर्फ खाने के जायके और खुशबू पर तवज्जो दे, बजाय इसके कि मसाइल सोचे। ज़हन को में बहुत सी कोपिंग पर सुकून करने का एक तरीका है और जो मददगार साबित होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है इसका, ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा, क्योंकि हर इंसान को कोपिंग किसी न किसी वक्त, मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम फोकस की दो बड़ी इकसाम है, जबकि कुछ लोग इमोशनल फोकस भी करते हैं और बेहतरीन हिकमत अमली वो अवॉइडेंस जो इंसान के हालात के मुताबिक जो जैसे मसला हल करना है, समाजी मदद लेता है। मस्बत सोचना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, ज़हनी सुकून का तरीके अपनाना और कोपिंग स्ट्रेटजीज जो लोग सेहतमंद करते हैं वो ज़्यादा परसकून और मजबूत और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये था आज का हमारा कोपिंग स्किल्स और उसकी टाइप्स और उसकी स्ट्रेटजीज।
امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہو۔